اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل جب نمرود کے سامنے آئے تو یہ واقعہ سب نے سنا ہوا ہے کہ نمرود کوئی جواب نہ دے سکا. جب سارے لوگ میلے میں گئے ہوئے اور میلے سے جب واپس آئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن میں کلاڑا لٹکا دیا جس سے توڑا تھا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس پیش کیا گیا تو نمرود سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ سارے بتوں کے جو ٹوٹے پڑے ہیں اور جس کے گردن میں لٹک رہا ہے تو اسی سے آپ پوچھ لیجئے، اسی سے آپ پوچھ لیجئے کہ ان چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا ہے، ایک بت صرف باقی ہے. تو نمرود نے برجستہ یہ کہا کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے، یہ جنبش نہیں کر سکتے، یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا جب یہ کوئی کام خود نہیں کر سکتے تم ان سے مدد کیوں مانگتے ہو، ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ تو لہٰذا جب کوئی دلیل نہ دے سکا نمرود تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اپنے لوگوں سے کہا کہ 40 مربع فٹ ایک محل تیار کیا گیا اور اس میں 3 ماہ تک لکڑیاں اکٹھا کی گئی. 45 مربع فٹ چوڑائی اور گہرائی اور لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی اور اس میں لکڑیاں ڈھیر کی گئیں 3 ماہ تک. اور جب اس کی شعائیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، اگر کوئی بھی پرندہ آس پاس سے گزر جاتا تو جل کے راکھ ہو جاتا، گر جاتا. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں ڈالا کیسے جائے، پھینکنے کا حکم دے رہا ہے. لیکن وہ دور بھی زمانے جاہلیت کا دور تھا، اس دور میں بھی لوگ الٹی سیدھی منتیں مانگتے تھے. ایک عورت نے منت مانی، وہ بیمار تھی اور اس نے یہ کہا کہ اگر ہم صحت پا جائیں، تندرست ہو جائیں تو ہم جس آگ میں ابراہیم خلیل اللہ کو جلایا جا رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو جس آگ میں ڈالا جائے گا اسی آگ میں ہم لکڑی جا کر کے ڈالیں گے ایک گٹھا. تو اللہ نے شفا دے دی. جب وہ گٹھر لے کر کے اپنے سر پہ لاد کے گھر سے نکلی تو ابراہیم خلیل اللہ کا ماننے والا ایک شخص نیک دل، اس نے پوچھا خاتون کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آتش کدہ تیار کیا گیا ہے، جو آگ کا گھر تیار کیا گیا ہے، اسی آتش کدہ میں ہم جو گٹھر سر پہ لے کے جا رہے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں. نیک دل انسان نے کہا کہ تم جاؤ لیکن تمہیں وہ جگہ وہ مقام نہیں ملے گا. 3 ماہ تک وہ گھومتی رہی لیکن وہ آتش کدہ جہاں پر آگ جلائی جا رہی تھی اس جگہ پر وہ نہ پہنچی اور راستے میں ہی انتقال ہو گیا. ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی منت بھی ماننی ہے، اگر کوئی تمہیں عمل بھی کرنا ہے تو جب تک تم کسی عالم دین یا مفتی دین سے اس کا مسئلہ نہ معلوم کر لو، جب تک تم اپنی کوئی ایسی منت نہ مانو. بہت لوگ ایسی منت مان لیتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو گندے حوض میں ہم نہائیں گے، ہماری یہ دعا قبول ہو جائے تو ہم پاکڑ کا پتا چبائیں گے، ہمارا یہ عمل ہو جائے تو ہم مٹی میں لوٹ جائیں گے. ان تمام ایسے منتوں کو مانگنا ناجائز اور حرام ہے جس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہ ہو، یا کسی اسلاف صالحین کا طریقہ ہو، یا اولیاء کاملین کا طریقہ ہو، یا صحابہ کا طریقہ ہو، یا نبی کا طریقہ ہو. جو طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، جو صحابہ سے ثابت ہے، جو اہل بیت سے ثابت ہے، جو تمام صالحین اور شہداء اور اولیاء کاملین سے جو ثابت ہے وہ آپ منت مان سکتے ہیں. لیکن جب تک
उस पे मोहर कुरान और हदीस की ना हो, इस्लाम की मोहर ना हो और किसी आलिम दीन या किसी मुफ्ती दीन की मोहर ना हो, तो आप उसको, उस मन्नत को नहीं मान सकते। लिहाजा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश कदा में डालने के लिए तैयार किया गया, मंजलीक, शैतान ने मशवरा दिया, शैतान ने बताया कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो ऐसे आग में डाल नहीं सकते, कोई उसके नजदीक जा नहीं सकता। उस जमाने में जब कोई जंग होती थी या किसी दुश्मन पे कोई हमला करना होता था तो मंजलीक के जरिए एक झूला बनाया जाता था, उसमें पत्थर रखा जाता था, दोनों तरफ बांस लगाए जाते थे और उस झूले में पत्थर रख के दुश्मन की तरफ फेंका जाता था। अब बड़ा मजमा होता था तो जिसके ऊपर वो पत्थर गिरता था वो हिलाक हो जाता था, वो जमाना था। लेकिन उसी झूले के अंदर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथों को बांध दिया गया, पैरों को बांध दिया गया। अब रूए जमीन पे हलचल मच गई और उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे बरगजीदा बंदे, नबी और रसूल, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब ये हालत और ये कंडीशन रूए जमीन देखती है तो जमीन लरजने लगती है, आसमान कांपने लगता है, हूरो गिलमान में एक हलचल मच जाती है, तमाम मलाइका फरिश्ते रोने लगते हैं, ए अल्लाह तेरे खलील के साथ ये क्या हो रहा है, तेरे इब्राहीम, तेरे नबी के साथ ये क्या हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तो जा करके उनकी मदद करो। अब पानी का फरिश्ता, हवा का फरिश्ता, जिब्रील, इसराफील, इजराइल, मीकाइल, सारे फरिश्ते यके बाद दीगरे इब्राहीम खलीलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। ऐ इब्राहीम, हम फला फरिश्ते हैं, हमारा ये नाम है, और अगर आप मुझे इजाजत दे तो हम हवा ऐसी चलाएंगे, ये आग के अंगारे इनके ऊपर जाएंगे, ये खुद हिलाक हो जाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा पानी का फरिश्ता पहुंचता है, ऐ इब्राहीम मैं पानी बरसाऊंगा, आग ठंडी हो जाएगी। हजरत लास्ट में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते हैं, ऐ अल्लाह के खलील, ऐ इब्राहीम, अगर आप इजाजत दें तो हम आपको अपने परों पे बिठा करके यहां से ले जाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा कोई हामी और मददगार ना बने, बल्कि अगर हमारा हामी और कोई मददगार, अगर हमारा कोई मुईन है तो हमारा सिर्फ परवरदिगार है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, है अल्लाह के खलील, आप अल्लाह से क्यों नहीं बात कर लेते, आप अल्लाह के खलील है, आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप अल्लाह की बारगाह में जो बात कहेंगे अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हजरत जिब्रील अमीन से फरमाते हैं कि ए जिब्रील, क्या मेरे रब्बे कायनात को इस बात की खबर नहीं है, क्या रब्बे कायनात इस बात को नहीं देख रहा कि उसके खलील के हाथ बंधे हुए हैं और उसके खलील के पैर बंधे हुए हैं और खलील को मंजलीक में बैठा दिया गया है और उसको आग में डाला जा रहा है। तो कहा बेशक तुम्हारा परवरदिगार देख रहा है, जान रहा है, उसके इल्म में है। तो कहा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा परवरदिगार आलम खुद हमारी रहनुमाई फरमाएगा। अगर वो हमें जलाने के लिए तैयार है तो ये अल्लाह का खलील जलने के लिए तैयार है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे ही झूले में बिठाया जाता है और झूला पीछे जाता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आतिश कदे में आग में तशरीफ ले जाते हैं तो रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, या नारो कूनी बरदों व सलामुन अला इब्राहीम, ऐ आग ठंडी और सलामती वाली हो जा, तुझमें मेरा खलील तशरीफ ला रहा है। ये अल्लाह की मदद है, ये अल्लाह की मदद है।
حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے ہی آتش کدہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور وہ جو آتش کدہ تھا، جہاں پر آتش کدہ تھا وہاں پہ پھول بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کلیاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ پاتے ہیں۔